آئیے قصص الانبیاء میں یوسف علیہ السلام کا قصہ جس کی ابتدا کل ہم نے کی تھی، آج وہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ یہ ناظرین کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ہاتھ پیروں کو باندھ کر کنویں میں ان کو ڈال دیا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے پہنچے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر باقاعدہ آرام سے بٹھا دیا اور ہاتھ آپ کے کھول دیے، پیر بھی کھول دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہو، ہم آپ کو گہرے کنویں سے نکال کر بلند مقام پر پہنچائیں گے اور ان بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے اور انہیں تمہارے زیر فرمان کریں گے۔ اور اے پیارے یوسف علیہ السلام، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ضرور انہیں ان کا یہ ظالمانہ کام یاد دلاؤ گے جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اس وقت تمہیں پہچانتے نہ ہوں گے کہ تم یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی شان بہت بلند ہوگی اور آپ سلطنت و حکومت کی مسند پر فائز ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہیں سکیں گے۔ اس واقعے کو ناظرین قرآن کریم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 میں یوں بیان کیا ہے کہ پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، تب ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی، اے یوسف پریشان نہ ہونا، ایک وقت آئے گا کہ تم یقیناً انہیں ان کا یہ کام جتلاؤ گے اور انہیں تمہارے بلند رتبے کا شعور نہیں ہوگا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد ناظرین بھائی واپس ہوئے اور یوسف علیہ السلام کا اتارا ہوا جو کپڑا تھا، یعنی جو قمیص تھی، ایک بکری کے بچے کے خون میں رنگ کر اپنے ساتھ لے لیا، مگر اسے وہ پھاڑنا بھول گئے۔ یہ ذرا ایک معاملہ ایسا تھا جہاں پہ وہ مسٹیک کر گئے۔ رات کے وقت ناظرین یہ اپنے والد کی طرف لوٹے تاکہ اندھیرے کی وجہ سے جھوٹا عذر جو وہ پیش کرنے والے ہیں اس میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ جیسے ہی مکان کے قریب پہنچے تو رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، دھاڑنے لگے، یعنی یہ صورتحال ہو چکی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ناظرین ان کے چیخنے کی آواز سنی تو گھبرا کر آپ فوراً باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ آئے میرے بیٹوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں بکریوں میں کوئی نقصان ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا کوئی مصیبت پہنچی اور یوسف کہاں ہے؟ انسٹنٹلی سوال کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 17 میں یوں بیان کیا ہے، کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم لوگ دوڑ میں مقابلہ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات کا یقین بھی نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ اس کے بعد بھائیوں نے اپنی سچائی کے ثبوت پر خون سے رنگا ہوا یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا، جو قمیص تھی، وہ آپ نے پیش کر دی، یعنی ان کو پیش کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ناظرین وہ قمیص اپنے چہرے مبارک پر رکھ کر بہت زیادہ روئے اور آپ نے فرمایا کہ عجیب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر قمیص کو پھاڑ کر نہیں گیا، اور فرمایا کہ میں تمہاری باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ چنانچہ چند دن بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں سے نکلنے کا انتظام یوں ہوا ناظرین کہ ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا اور وہ راستہ بھٹک کر اس جنگل کی طرف آ نکلا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا اور اس کا پانی کھاری تھا۔ یہ سب اللہ کے انتظامات ہوتے ہیں، سنتے جائیے ذرا۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے ناظرین وہ پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ جب قافلے والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے پانی لانے کے لیے ایک شخص بھیجا، اس کا نام مالک بن زائر خزائی کا بتایا جاتا ہے۔ یہ مدین کا بنیادی طور پر رہنے والا تھا۔ جب یہ کنویں پر پہنچا اور پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ ڈول پکڑ کر لٹک گئے اور ساتھ ساتھ مطلب وہ جیسے یعنی مالک ڈول کھینچتا جاتا تھا آپ کنویں سے باہر تشریف لے آئے۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، ظاہر ہے آپ حسینوں کے حسین ہیں، تو انتہائی خوشی سے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو انتہائی حسین ترین لڑکا ہے۔ مالک بن زائر اور اس کے ساتھیوں نے انہیں سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا تاکہ کوئی اس میں شرکت کا دعویٰ نہ کر سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ناظرین اسی جنگل میں اپنی بکریاں چراتے اور آپ علیہ السلام کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ آج جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے
मालिक के पास हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उससे कहने लगे कि ये ग़ुलाम है और हमारे पास से भाग कर आया है, ये किसी काम का नहीं है और मुकम्मल तौर पे नाफरमान भी है। तुम अगर इसे ख़रीद लो तो हम इसे सस्ता बेच देंगे, फिर इसे कहीं इतनी दूर ले जाना कि इसकी खबर तक हमें सुनने में ना आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाज़रीन भाइयों के खौफ से खामोश खड़े हुए थे। जब ये लोग ख़रीदने पर राज़ी हो गए तो भाइयों ने उन्हें बहुत कम कीमत के ऊपर चंद दिरहमों के बदले में फ़रोख्त कर दिया। उन्होंने इंतहाई कम कीमत पर इसलिए बेच डाला नाज़रीन कि वो भाई दरअसल माल की ख्वाहिश नहीं रखते थे, बल्कि उनका बुनियादी मकसद ये था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से यानी उनके वालिद से जुदा कर दिया जाए। फ़रोख्त करते वक्त ख़रीदने वाले ताजिर ने कहा कि ये चोर भी, यानी ख़रीदने वाला जो ताजिर था उससे बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि ये चोर भी है और भाग भी जाता है, तो इसे जो है बाकायदा कैद कर लिया जाए, यानी उसकी निगरानी की जाए और उस पर जो है क्रॉस चेक रखा जाए। एक हबशी ग़ुलाम को बाकायदा उनके ऊपर मुकर्रर कर दिया गया। जब वहाँ से नाज़रीन वो काफ़िला कूच करने लगा तो आप बहुत ज़्यादा रोने लगे। यार मतलब भाइयों ने जो कुछ भी किया, फिर वो वाले से जुदाई का गम था, तो वो सारी बातें आपके जहन में थी, तो आप मलूल हो गए, बहुत ज़्यादा रोने लगे। ताजिर ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन लोगों ने मुझे बेचा है मैं उनको अलविदाई सलाम करना चाहता हूँ। अब ज़रा गौर कीजिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के मन पर, उनकी दिल की कैफियत पर, जो कभी ज़ाहिर है मतलब उनके साथ जुल्म करने वालों को वैसे तो ज़ाहिर फरामोश उनको नहीं करना चाहिए था, और लेकिन बात वही कि नबी होता है, उनके दिल की कैफियत कुछ और थी। बहरहाल नाज़रीन ताजिर ने जब मतलब अपने गुलाम से कहा कि इसे अपने मालिकों के पास ले जाओ, ज़ाहिर वो एक ख्वाहिश थी, ख्वाहिश पूरी करा दो और देखो कि अलविदाई सलाम ये कर ले, फिर काफ़िले से आके ज़ाहिर मिल जाना। वो ताजिर कहने लगा कि मैंने आज तक इतना फर्मा बरदार गुलाम नहीं देखा जो अपने मालिकों से इतनी मोहब्बत करता हो, और इतना यानी जालिम मालिक मैंने आज तक नहीं देखे कि जितना जुल्म जो है इन मालिकों ने इसके ऊपर किया है। बहरहाल नाज़रीन वो गुलाम आपको आपके भाइयों के पास ले गया तो सब वहां पर उस वक्त सो रहे थे। इनमें से एक जो जाग रहा था वो भेड़ बकरियों की हिफाजत करता रहा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मुहाफिज गुलाम के साथ पाँव में बेड़ियां लगे लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंचे और रोने लगे। उसने पूछा कि तुम क्यों आए हो? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अलविदाई सलाम करने के लिए आया हूं जिसे तुम कभी न देख पाओगे, यानी उसके बाद तुम मुझे कभी भी न देख पाओगे। हाय अफसोस, ये कैसा अलविदा है नाज़रीन कि सब भाई उस वक्त जो है वो जाग खड़े हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक एक भाई के सामने मोहब्बत से सर झुकाकर उनका बोसा भी लिया और उनके गले भी लगे। यानी आप देखिए क्या क्या जुल्म का लेवल था भाइयों का, किस शिद्दत का लेवल था कि आप सोचिए कि वो सब कुछ कर गुजरे, सब कुछ ही कर गुजरे ना। ज़ाहिर मतलब वो मार ही दिया था ना, दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने तो कि कुएं में फेंक दिया था और उनकी दानिश के अंदर वो काम पूरा कर चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हलीमुत्तबा थे कि जाते जाते अगेन अपने भाइयों के पास आए, उनको सलाम भी कर रहे हैं, उनके माथे पर बोसा भी दे रहे हैं और उनकी जुदाई में जो है रो भी रहे हैं। ये उनकी कैफियत थी। इसके बाद नाज़रीन वो गुलाम जो है वो आपको पकड़ कर जब चलने लगा तो काफिले से जाके ज़ाहिर मतलब फिर आप मिल गए। आप अलैहिस्सलाम को जब बेड़ियां लगाकर नाज़रीन एक सवारी पर सवार करके ले जाया जा रहा था तो किनान के कब्रिस्तान से जब आपका गुजर होता है तो वहाँ आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत राहील सलामुल्लाह अलैहा की कब्र को देखकर आप अपने जज्बात के ऊपर काबू न रख सके। सवारी से उतर कर आप कब्र के साथ लिपट गए और बेइंतहा आप रोने लगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो सारा मंजरनामा कि मैं अपने बाबा जान से भी जुदा हो चुका, भाइयों ने मेरे साथ ये जुल्म कर दिया है, फरोख्त भी हो चुका हूँ, न जाने मुझे किस मकाम पर लेकर जाएंगे। तो वालिदा की कब्र को देखने के बाद आप अपनी माँ के साथ जो है बाकायदा लिपट गए उनकी कब्र के साथ और फिर अर्ज़ करने लगे कि आए मेरी माँ, कब्र से यानी सर उठाकर ज़रा देख कि मैं इस वक्त किस कैफियत में हूँ। तो कुछ कलाम उन्होंने किया, दुआ की दरख्वास्त की। उसके बाद क्या हुआ नाज़रीन वो आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। ये बड़ी ऐसी दास्तान है कि जिसके अंदर बड़े बड़े पैगामात मौजूद हैं। लेकिन यहाँ इस मंजिल पर रुक जाइए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा मोहतरमा हज़रत राहील सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक पर मौजूद हैं और कब्र से लिपट कर कुछ कलाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आगाज़ कल यहीं से करेंगे। इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का, पाकिस्तान का और गज़ा के रहने वालों का हामी व नासिर हो। मुलाकात करते हैं इंशाअल्लाह। ज़िंदगी शर्त है शाम 4 बजे इफ्तार की खुसूसी बराह रास्त शरीयत में।